क्वेश्चन नंबर 5 शोधो। एमां जोईए पहलू छे एनुं 24 अने बीजुं छे 46। दरेकना 1/2 आपणे शोधवानुं छे। तो अमे अहींया जोईए 24 ना 1/2 शोधवानुं छे। तो केवी रीते लखी शकाय? 24 गुण્યા 1/2 बराबर। हवे 2 थी भागाकार करी शकाय छे, कापी शकाय छे। 2 एका 2 अने 2 दू 4 आवी रीते। पछी 12 गुण્યા 1 करवानुं। ओके, 12 गुण્યા 1 करीए तो 12 एका 12 थाय छे, आवी रीते। ओके, अहींया जोईए तो अहींया छे 46 ना 1/2 एटले के 1 गुण્યા 1/2 करवानुं छे। तो 2 थी भागाकार जाय छे, हाँ। तो 2 दू 4 थाय छे अने 2 तरी 6 आवी रीते कापी शकाय छे, बराबर। आ 2 कापी नाख्या छे। हवे 23 गुणाकाરમાં 1 तो 23 एका 23 थाय छे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जोईए। तो हवे बी मां छे अहींया पेलुं छे 18 अने 27 ना 2/3 एमां 2 आपेला छे, एक 18 अने 27 एना जे छे 2/3 लेवानुं छे। हवे बीनुं आपणे पहेલું करीए। अहींया 18 ना 2/3 छे એટલે 18 गुण્યા 2/3। ओके, એટલે पछी आपणे कापी नाखवानुं छे। 3 ना घડિયામાં કેટલા વખત 18 આવે છે? તો 6 વખત। 3 6 18। ओके, હવે 6 ગુણ્યા 2 એટલે 6 ગુણ્યા 2 કેટલા થાય છે? 6 ગુણ્યા 2 એટલે 6 દુ 12 થાય છે। અહીંયા જોઈએ 27 ના 2/3 એટલે 27 ગુણાકારમાં 2/3। 3 થી ઉડાઈ નાખો। અહીંયા 3 નું 27 થાય છે અને પછી 9 ગુણ્યા આપણે કેટલા કરવાનું છે? 2। 9 ગુણ્યા 2 કરીએ તો કેટલા થાય છે? 9 દુ 18 થાય છે। આ આપણું આન્સર આવ્યું છે। હવે સી જોઈએ। तो तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपेली है, त्यांथी तमे जोई शको छो। अने चेनल पर नवा छो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेवानुं, केम के आवा रीतना विडियो तमने मळता रहेशे। तो अहींया आपेलुं छे सी मां पहेलुं छे 16 अने बीजुं छे 36। दरेकना 3/4 लेवानुं छे। तो आपणे सोल्यूशन जोईए। तो अहींया जोईए पहेलुं छे अहींया 16 ना 3/4 लेवानुं छे। तो 16 गुण્યા 3/4 4 थी उड़ाई नाखो। 4 चौक 16 थाय छे। 4 गुण્યા 3 करीए तो केटला थाय छे? 4 तरी 12 थाय छे। अहींया केटला आवे छे? 12 हवे छे 36 गुणाकाરમાં 3/4 लेवानुं छे। 4 નું 36 9 વખત વાંચવાનું હોય છે। 9 ગુણ્યા 3 એટલે 9 તરી 27 થાય છે। કેટલા આન્સર આવે છે? 27 આન્સર આવે છે। ડી જોઈએ। તો ડીમાં આપેલું છે बी पहलू है 20 अने बीजू है 35 ना दरेकना 4/5 लेवानुं छे। तो अहींया जोईए 20 ना 4/5 पहलू है आ। तो 20 गुण્યા 4/5। ओके, अहींया 5 थी उड़ाई नाखो। 5 चौक 20 थाय छे। हवे 4 गुण્યા 4 करवानुं छे। 4 गुण્યા 4 करीए तो केटला आवे छे? 16 एनुं आंसर आवे छे। ओके, आंसर केटला आव्या छे? 16। पछी अहींया 35 गुणाकाરમાં 4/5 लेवानुं छे। तो 5 थी उड़ाई नाखो। 5 सत्ता 35 थाय छे। 7 गुण્યા 4 केटला थाय छे? 28 आवे छे। केटला आवे छे? 28। ओके, हवे आपणे छठ्ठું जोईए। तो क्वेश्चन नंबर 6 छे गुणाकार करी मिश्र अपूर्णांकमां दर्शावो। ए छे 3 गुण્યા 5 पूर्णांक 1/5 आपेलू है। तो एनु सोल्यूशन जोईए। तो आनु सोल्यूशन जोईए। 3 गुणाकाરમાં 5 पूर्णांक 1/5 आपेलू है। अहींया जोईए 3 નું 3 लखवानुं छे। अहींया आवी रीते आपेलू होय तो अहींया गुणाकार करवानो होय छे। 5 નું गुणाकार 5 थी करीए। 5 पंजा 35 5 पंजा 25 25 अने उपरनी संख्यानो सरवाळो करवानो छे। 25 अने 1 उमेरीए तो केटला थाय छे? 26 26/5। ओके, हवे आ बंनेनो गुणाकार करवानो होय छे। 3 गुणाकाરમાં 26 भागाकाરમાં 5। ओके, 3 छंग 18 बधे 1 3 दू 6 अने 1 7 थया। अहींया 5 लखवानुं होय छे। हवे भागाकार करवानुं छे 5 थी। तो આવી રીતે ભાગાકાર કરવાનું હોય છે। અહીંયા 78 આપેલું છે। આવી રીતે આપણે કરવાનું છે 5। તમે આવી રીતે ઉપર આ ના કરશો તો પણ ચાલશે। આવી રીતે કરશો તો અહીંયા વધારે ખબર પડે તમને। 5 એકા 5 અહીંયા લખવાનું। ઓકે,
કેટલા વધે અહીંયા 7માંથી 5 બાદ કરીએ 2 અહીંયા 28 થયા 7 5નું 5 પંજા 25 થાય છે કેટલા વધે છે અહીંયા 8માંથી 5 બાદ કરીએ તો 3 અહીંયા 2માંથી 2 બાદ કરીએ 0 અહીંયા થયા તો આને કેવી રીતે લખવાનું જે પાછળ લખેલું છે એને આગળ લખવાનું હોય છે જે નીચે લખેલું હોય એને ઉપર અને એ ઉપર લખેલું હોય છે એને નીચે આવી રીતે લખવાનું હોય છે ખબર પડી ગઈ પાછળવાળી આગળ નીચેવાળી ઉપર અને ઉપરવાળી નીચે ઉલટું કરી નાખવાનું છે ઓકે હવે આપણે બીજો જોઈએ તો અહીંયા છે 5મું છે બી છે 5 ગુણ્યા 6 પૂર્ણાંક 3/4 આપેલું છે તો અહીંયા 5 લખવાનું છે અહીંયા 4નું ગુણાકાર 6થી કરવાનું અને અહીંયા આ સરવાળો કરવાનો છે 4 × 24 અને 24માં 3 ઉમેરીએ કેટલા થાય છે 27/4 કરવાનું હોય છે 5 ગુણ્યા 27 અને ભાગાકારમાં કેટલા 4 તો ગુણાકાર કરીને 5 × 7 = 35 બધી 3 5 × 2 = 10 10 અને 3 13 ભાગાકારમાં 4 હવે 4થી ભાગાકાર કરશો અહીંયા તો તમને ખબર પડશે 4 અહીંયા છે 135 4 તરી 12 થાય છે ઓકે 4 તરી 12 બધી 1 અહીંયા કેટલા છે 5 એટલે 5 ઉતારી નાખો 4 તરી 12 ઓકે 4 તરી 12 કેટલા વધે છે 3 તો પાછળવાળી સંખ્યા જે છે આપણે ક્યાં લખવાનું છે આગળ ઓકે નીચેવાળી સંખ્યા છે એને ઉપર અને ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે આ આપણું આન્સર થઈ ગયું ઓકે હવે આપણે જોઈએ સી તો સીમાં જોઈએ 7 ગુણાકારમાં 2 પૂર્ણાંક 1/4 આપેલું છે તો અહીંયા 7 લખવાનું છે અહીંયા આ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવાનો 4 × 2 = 8 અને 1 9 થાય છે ગુણાકાર કરીને આનો સરવાળો ભાગાકારમાં 4 ઓકે 7 ગુણ્યા 9 ભાગાકારમાં 4 7નું ગુણાકાર કરીએ 7થી કરીએ 9નું ગુણાકાર 7થી કરીએ તો 63 થાય છે ભાગાકારમાં 4 હવે આપણે ભાગાકાર કરીએ તો અહીંયા ભાગાકાર કરવાનું છે આપણે 63માં 4થી ઓકે 4થી કરીએ 4 × 4 થાય છે કેટલા વધી 2 વધ્યા ઉપરથી 3 ઉતારવાનું છે 4 × 5 = 20 થાય છે અહીંયા કેટલા વધે છે 3 તો એને કેવી રીતે લખી શકાય છે પાછળવાળી સંખ્યા આગળ નીચેવાળી સંખ્યા ઉપર ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે આવી રીતે આપણે લખવાનું હોય છે તો 15 પૂર્ણાંક 3/4 એનું આન્સર આવ્યું છે ઓકે હવે અહીંયા જોઈએ અહીંયા આપેલું છે 4 ગુણાકારમાં 6 પૂર્ણાંક 1/3 આપેલું છે તો અહીંયા 4નું 4 આવશે એનું ગુણાકાર કરીએ 6 તરી 18 18 અને 1 ઉમેરીએ તો કેટલા થાય છે 19 19/3 પછી શું કરવાનું છે 4 ગુણાકારમાં 19 કરવાનું આનો ગુણાકાર કરવાનું છે અહીંયા 3 બરાબર અહીંયા 4નું 36 બધી 3 4 × 1 = 4 અને 3 7 થાય છે પછી ભાગાકારમાં 3 હવે ભાગાકાર કરીએ આપણે અહીંયા તો અહીંયા કેટલા છે 76 3થી ભાગાકાર કરીએ 3 × 2 = 6 થાય છે બરાબર બધી 1 અહીંયા 3 × 5 = 15 કેટલા વધે છે 1 તો કેવી રીતે લખી શકાય તો પાછળવાળી સંખ્યા આગળ નીચેવાળી સંખ્યા ઉપર ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે અહીંયા 25 પૂર્ણાંક 1/3 એનું આન્સર આવ્યું છે હવે ઈ જોઈએ તો અહીંયા આપેલું છે 3 પૂર્ણાંક 1/4 ગુણાકારમાં 6 આપેલું છે 4 તરી 12 12 અને 1 13 થાય છે 13/4 ગુણાકારમાં 6 ઓકે તો અહીંયા જે છે 2થી આ બંને ઉડે છે તો 2 × 2 = 4 બરાબર અને 2 તરી 6 હવે શું કરવાનું છે અહીંયા 2 આવી જશે અહીંયા 13 × 3 આવી રીતે કરવાનું 13 તરી 39 થાય છે ભાગાકારમાં 2 તો હવે 2થી ભાગાકાર કરીએ અહીંયા તો કેટલા થાય છે 2થી ભાગાકાર કરીએ 39માં તો 2 × 2 1 વધે છે ઉપરથી 9 ઉતારવા 2 નું 18 થાય છે 2 નું 18 1 વધે છે તો અહીંયા કેટલા છે 19 છે એટલે આ પાછળ 19 છે તો પાછળવાળું આગળ એટલે 19 નીચેવાળી સંખ્યા એટલે 1 ઉપર નીચેવાળી સંખ્યા ઉપર અને ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે
કેટલા થયા 19.1/2 થાય છે। તો હવે જોઈએ આપણી પાસે અહીંયા આનું ગુણાકાર કરીએ 3 પંજા 15 અને 2 17 થયા। ઓકે, ભાગાકારમાં 5 ગુણાકારમાં કેટલા થાય છે 8। પછી ગુણાકાર કરીએ 17 ગુણાકારમાં 8 ભાગાકારમાં 5। તો આ ગુણાકાર કરીએ કેટલા થાય છે અહીંયા 136 થાય છે ભાગાકારમાં 5। 5થી અહીંયા ભાગાકાર કરીએ આપણે તો અહીંયા 5થી ભાગાકાર કરી નાખો 136માં। ઓકે, 5 દુ 10 થાય છે, કેટલા વધે છે અહીંયા 3 અને 5 સત્તા 35 થાય છે। ઓકે, પાછળવાળી સંખ્યા આગળ અને નીચેવાળી સંખ્યા ઉપર અને ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે। આ આપણું આન્સર આવ્યું છે 27.1/5 આન્સર છે। ક્વેશ્ચન નંબર 7 છે શોધો। એમાં જોઈએ એનું પહેલું છે A1 છે 2.3/4 અને બીજો છે 4.2/9 બંનેના 1/2 લેવાનું છે। તો અહીંયા જોઈએ આપણી પાસે શું છે આ પહેલું છે 2.3/4ના 1/2 લેવાનું છે। તો અહીંયા ગુણાકાર કરવાનો હોય છે 4 દુ 8 અને 3 ઉમેરવાનું છે। 8 અને 3 ઉમેરીએ તો 11 11/4 નાની જગ્યાએ આપણે ગુણાકાર કરી નાખો 1/2। ઓકે, હવે ગુણાકાર થઈ જશે 11 ગુણ્યા 1 અને 4 ગુણ્યા 2 4 ગુણ્યા 2 કેટલા થાય છે 11 1 11 અને 4 દુ 8 થાય છે। કેટલા આવે છે 11/8 આવ્યું છે। આવી રીતે અહીંયા પણ કરીએ તો 9 ચોક 36 અને 2 ઉમેરીએ 38 38/9 ગુણાકારમાં 1/2 છે। બરાબર, આ એનાથી ઉડી જશે તો આપણે ઉડાવીએ 2 1 2 બધી 1 અને 18 થઈ જાય 2 નો 18 એટલે 19 આવ્યા છે। આ ઉડાવી નાખ્યું આપણે। ઓકે, પછી 19 ગુણાકારમાં 1 ભાગાકારમાં અહીંયા છે 9। ઓકે, તો શું થાય છે 9 એકા 19 એકા 19 ભાગાકારમાં 9 ભાગાકાર કરવાનું છે બંનેનું। તો આપણે અહીંયા કરીએ સૌથી પહેલાં કરવાનું છે 8થી ભાગાકાર કરવાનું છે 11માં 8 એકા 8 કેટલા વધે છે અહીંયા 3। તો આને કેવી રીતે લખી શકાય પાછળવાળી સંખ્યા આગળ નીચેવાળી સંખ્યા ઉપર અને ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે। આના પણ આપણે કરીએ અહીંયા 9થી 19માં 9 દુ 18 થાય છે। ઓકે, 9 દુ 18 થયા, કેટલા વધે છે 1 પાછળવાળી સંખ્યા આગળ નીચેવાળી સંખ્યા ઉપર ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે। આવી રીતે લખી શકાય છે। આ આપણું આન્સર છે। હવે બી જોઈએ તો બી જોઈએ પહેલું છે 3.5/6 અને બીજું છે 9.2/3 બંનેના 5/8 લેવાનું છે। તો અહીંયા લખ્યું છે પહેલું 3.5/6ના 5/8। તો પહેલાં ગુણાકાર કરીએ 3 છંગ 18 18 અને 5 ઉમેરવાનું છે। 18 અને 5 કેટલા થાય છે 23। બરાબર, 23/6 આવી જશે। અહીંયા ગુણાકાર કરી નાખો 5/8। ઓકે, હવે શું થાય છે અહીંયા ગુણાકાર કરી નાખો 23 ભાગાકારમાં 5 અને 6 ગુણ્યા 8 થાય છે। 23 ગુણાકારમાં 23 પંજા 115 થાય છે અને 6 અઠ્ઠા 48 થાય છે। એનું ભાગાકાર કરીએ આપણે કેટલા થાય છે તો અહીંયા જોઈએ આમાં જોઈએ 115 છે અહીંયા 48 છે। ઓકે, કેટલા વખત વાંચવાનું હોય છે આપણે 2 વખત। તો અહીંયા કેટલા થાય છે 96 થાય છે। કેટલા થાય છે 96। આમાંથી આ વાત કરીએ એનાથી એક લઈએ તો અહીંયા 15 15માંથી 6 વાત કરીએ 9 અહીંયા રહી ગયું છે 0 એટલે 10 થઈ જાય। 10માંથી 9 વાત કરીએ તો 1 કેટલા વખત વાંચ્યું છે 2 વખત। ઓકે, તો પાછળવાળી સંખ્યા આગળ નીચેવાળી સંખ્યા ઉપર અને ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે આવી રીતે થાય છે। પછી અહીંયા જોઈએ 9 તરી 27 27 અને 2 ઉમેરીએ તો 29 ભાગાકારમાં 3 ગુણાકારમાં 5/8 લેવાનું છે। 29 ગુણાકારમાં 5 3 ગુણ્યા 8। ઓકે, અહીંયા જોઈએ શું કરવાનું છે અહીંયા 5 નું 45 બધી 4 5 દુ 10 4 14 145 આવ્યા છે। 8 તરી 24 થાય છે।
હવે 24 ભાગાકાર કરવાનું છે આપણે। 24 ભાગાકાર કરીએ 145 તો કેટલી વખત થાય છે? 6 વખત થાય છે। 144 આવે છે। કેટલા વખત? 6 વખત। ઓકે, તો 5માંથી 4 બાદ કરીએ 1, 4માંથી 4 બાદ કરીએ 0, અહીંયા 0, કેટલા થયા? અહીંયા 6.1। આ પાછળવાળી સંખ્યા આગળ, નીચેવાળી ઉપર અને ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે, આવી રીતે થાય છે। આ આપણું આન્સર આવ્યું છે। 6.1/24 છે। હવે ક્વેશ્ચન નંબર 8 જોઈએ। અહીંયા છે 8મું। વિદ્યા અને પ્રતાપ પિકનિક માટે ગયા। તેમની માતાએ તેમને વોટર બેગમાં 5 લીટર પાણી ભરીને આપ્યું। તેમાંથી વિદ્યાએ 2/5 ભાગ પાણી પીધું। પ્રતાપે બાકીનું પાણી પીધું। પહેલું છે વિદ્યાએ કેટલા પાણી પીધું છે। બીજું છે પ્રતાપે કેટલામાં ભાગનું પાણી પીધું છે। તો અહીંયા 2/5 ભાગ છે। કુલ કેટલા લીટર છે? 5 લીટર છે, બરાબર। તો 5 લીટર ગુણાકારમાં 2/5 કરવાનું છે। પછી જે ભાગ આવશે એના 5 લીટરમાંથી બાદ કરી નાખવા, આવી જશે। તો પહેલું છે આપણી પાસે અહીંયા ક્વેશ્ચન નંબર 8નું શોધવાનું છે। પહેલું તો પાણીનો કુલ જથ્થો, પાણીનો કુલ જથ્થો કેટલા છે? 5 લીટર છે। ઓકે, કેટલા લીટર છે? 5। વિદ્યાએ 5 લીટર પાણીનો 2/5 ભાગ પાણી પીધું છે। ઓકે, પછી એટલા માટે વિદ્યાએ પીધેલું પાણી બરાબર 5 ગુણાકારમાં એને કેટલા ભાગ છે? 2/5, આ ભાગ છે। ઓકે, તો હવે શું કરવાનું છે? 5 એકા 5 થયા। 1 ગુણ્યા 2, 1 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા થાય છે? 2 એકા 2, 2 લીટર પાણી પીધું છે। ઓકે, હવે અહીંયા જોઈએ, અહીંયા છે। હવે બીજું શોધવાનું છે એનું। તો બાકી રહેલું પાણી કોને પીધું છે? પ્રતાપે પીધું છે। તો પ્રતાપે પીધું છે। ઓકે, તો પ્રતાપે પીધેલું પાણી તો કેટલા છે? કુલ 5 લીટર, બરાબર। 2 લીટર એને પી લીધું છે વિદ્યાએ, તો કેટલા વધે છે? 3 લીટર કોણ પીવે છે? પ્રતાપ લીટર। ઓકે, પછી પ્રતાપે પીધેલા પાણીનો ભાગ તો કેટલા છે? અહીંયા 3, કેટલામાંથી? તો 5માંથી, આવી રીતે લખવાનું હોય છે। લીટર, અહીંયા લીટર, તો આવી રીતે આપણે 3/5 થઈ જાય છે। આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળી બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।